ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ 12 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ 1 ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਗਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਯੂਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਯੂਕੇ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਯੂਕੇ ਪੋਤਰਾ ਪੋਤ ਨੂੰਹਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ USA, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ, ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਧੀ ਜਵਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਤੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧੋਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੰਗ ਮਨ ਮੈਂ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਨੌਲਾ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਥਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਰੰਗ ਮਨ ਮੈਂ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸਦੇਹੀ ਪਾਈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਆ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਗਤ ਕੀ ਸੇਵ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ ਰੰਗ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜਬ ਤੱਕ ਜਰਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ जब लग काल रसी नहीं गाया जब तक बिगड़ भई नहीं मानी पद ले रे मन साधन पानी हाय अपना पदस रब भाई आयंत ना भजिया जाई जो कुछ कहे सोई अवसार फिर पुष्पारो ना पावो पार सो सिर जुला सेव तिन्ही पाए रंजन देव गुरमलता के खुले कपाट मोह ना भजनी बाट एही तेरा अवसर जीत के हार बहुत कहो पुकार पुकार रंग मान प्यारिया रंग मान
कुछ दिन पहला प्रधान श्री विश्वना जी के सन तीनों की कल्याणता वास्ते सेवा
परिवार ने तिन्हां दे सुपुत्र भाई जगदीश सिंह जी और सारे परिवार के रल के सतगुरू जी का उल्टा आसरा लेंदे होया सहज पाठ आरंभ कीते, संपूर्णता हुई। उस तो उपरंत आप सब संगत इस पावन स्थान पे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन पवित्र गोद में जुड़ बैठ के उस विशुद्ध गुरु के अमृत वैराग में कीर्तन श्रवण कर रहे हो। सो सारे रल के सतगुरु जी के चरणों के विच अरदास करिए। इस शब्द राहीं कह कबीर सूरे संतो खेती करो बेगा, अब की बार पुरुष बंदे को बहुत भगत राहे सच्चे बादशाह कृपा करनी। माता जी को सजीव काल अपने चरणों के विच निवास बख्शिश करना। पिछले परिवार को साथ संगी भावना का बख्शिश करना। सतगुरु की कृपा करनी। 84 लाख जन्म को बचा के सजीव काल अपने चरणों के विच निवास बख्शिश। सतगुरु की कृपा करने के वास्ते परिवार को सुख शांति बख्शिश करनी। परिवार के सिर ते मेहर भरिया हाथ रखना। अपने नवी करुणा की दात सेवा की दात बख्शिश करनी और सदा ही अपने दर घर के नाल जोड़ के रखना। अपने दर घर की सेवा बख्शिश करनी। सो आओ ये शब्द राही सतगुरु के चरणों में सारे रल के अरदास करिए कि पावन शब्द कह कबीर सुनो रे संतो खेती करो मेरा, अब की बार बख्श बने तो पान और तेरा बेटा अब की बार बख्श बने तो
समाप्ति है, सो धन्यवाद है सारे बहुत ही सत्कारयोग भाई सरपाई हरमंदर सिंह जी प्रधान गुरुद्वारा स्टेट फगवाड़ा जिन्होंने सत्कार संगत के दर्शन करने का और कीर्तन द्वारा सेवा करने का सुभाग समय प्राप्त होया। आओ बड़े प्यार के नाम पावन शब्द मान गुरु काल सवारे कर्म विनती सुनो मेरे मित्रा सुनता है कि बेड़ा यहाँ खार चलो हर लाहा आगे बसु सुहेला और घटै दिल से नाल गुरु का सवारे इस पावन शब्द के नाम हाजिर पिता माता तकनात दिवसरा दोय दाई दाया खेले सगल जगत जगिया यादरे आज करना दो करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम दया गैर संगत काम दया गैर संगत
तुम्हें जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु जी। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवे। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। ब्रह्म गुरते अरदास राम दर्शन सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमर। श्री हरिराय श्री हरकृष्ण ध्याइया। जस डिठै सब जाय। तेग बहादुर सिमरया घर नाम दिया वाताय। सखाई होय सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सखाई होय सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वण छकिया देख चलाई तेग बारी देख के अंजड़ कीता भाणा मन्निया। सिੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾਲ ਚੜਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬੈਠ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ की अरदास है जी। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा न सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसादान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੋਂਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦਾ ਰਾਖਾ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੌਰ ਨਾ ਭਜਨ ਮੇਰਾ। ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ
ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਚ ਪੜਦੇ ਕਰਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣੇ, ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਣੇ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨ ਮਿਲੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਖੀਏ ਨਾ ਕੋਇ। ਹੁਆਰ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਹੋਏ। ਹੁਆਰ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਹੋਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर में उदद, जल केवल जल माही। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर में उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिया होए ना तैसा। रहाओ नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अशत राज विचरत दुख पाया, सो गात भई हमारी। राज भयंग प्रसंग जैसे है, अब गछ मर्म जनाया। अनेक काटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पै मेरै, सहजे होए सो होई। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोगवै
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਸਹਿ ਮਨੋ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਰਾਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਹਿਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ ਅਹਿਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਆਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤੁਲਸੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬੰਝ ਨਾ ਰਵੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉਠੀ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੁਰਗਾਹੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂਗਾ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਵਣਾ ਕੋ ਰਹੇ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁਮ ਫਕੀਰ ਬਾਰੀ ਆਪੋ
ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਨੈ। ਧੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਸੀ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਅੰਤਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਰੋ ਬਨੰਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਦਾ, ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਣ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਮਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੇ ਆਏ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਮਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੂਟੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਮਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੋ ਲੈ ਛਾਂ ਆਧਾਰੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ, ਹਰ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਸੁੱਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੇੜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਸੁੱਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਦੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜੜ ਦੇਖਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਮਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਛਾਂ ਆਧਾਰੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ, ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸੁੱਕਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘੁਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਦ ਫਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਅ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਟਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸੁੱਕਿਆ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੁਲੰਦੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਵਡੇਪਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਿਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਸਰੀਰ ਐਸੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਿਓ ਕਹੂ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਿਭਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਲਾਂਘੂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ
ਫਰੀਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਧਰੂਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮਾਂ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਐਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦ ਦੁਆ ਬੋਲੋ ਟਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਬਦ ਦੁਆ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਸਵਿਤਰੀ, ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦ ਦੁਆ ਟਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ 3-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ 4 ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੋ ਬਨੰਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਨੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ, ਵੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਣ। ਸਹੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਛਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ, ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕੋਈ 10, 20, 100, 200, 500, 1000 ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਦਾ, 2 ਦਿਨ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਚੜਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸਵਾ ਮਣ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਸਮਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਰਾਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ ਮਹੱਲ ਦੇਖੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਅਮੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਕਿਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਘਰ ਨਾ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਹੈ। ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਕਰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਰਾਜਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣਾ। ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ, ਜਬ ਹੁਕਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਬਣ ਕੇ ਝੱਖੜ ਆਇਆ, ਉੱਡ ਗਈ, ਸੁਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੱਠ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਜਨ ਆਏ ਹੋ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਨਗਰੀ 'ਚ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹੈ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਅੱਖਾਂ ਲੱਗਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ। ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ, ਪਹੁੰਚੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਜਦ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤ ਹੈ, ਥਾਲੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਥਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਥਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਥਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਰਾਜੇ ਕਰਨ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉੱਠਿਆ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ, ਮਨਾ ਰੋਜ਼ ਥਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾ ਲੈ। ਜਦ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਠਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪਵਾ ਕੇ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਦੇਖੇ ਬਿਸਤਰਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਦੇਖੇ ਸਵਾਦ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਦ ਸਬਜ਼ੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਭੰਡਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ? ਸੇਵਾ ਹੋਈ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਥਾਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਥਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਛਕ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਰਤਾਉਣ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ 1.25 ਮਣ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਮੰਦਿਰ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਦ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਲਓ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛਕੋ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਨਾ ਤੇ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ 100 ਲੂਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧਰਾ। ਖੇਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਦਾਰਥ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਜੰਮੇ, ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜ 'ਚ ਕੱਖ ਜੰਮ ਪਏ, ਕਗਾਹੀ ਜੰਮ ਪਏ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਧਰਮਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਗੋ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸੁਣੋ, ਫਰੀਦਾ ਕਬਰਾਂ ਲੰਮਤ ਲੰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੱਖ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੌੜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ ਚਲੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਰੋ ਬਨੰਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ। ਵੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੇ ਵਸਣ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਛਕਣਾ, ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਨ।
कमाया क्या कर्म कमाया तुम शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रतन रचिया सो हर मन ना वसाया। देखी किते रब नूं वसार के तो नहीं बैठा, क्यों? जह मात पिता सुत मीत ना भाई मन नाम उठाते है संग सहाई। केवल उथे परमात्मा के नाम ने सहायता करनी है। आओ आप जी ने गुरबाणी के शब्द सरवण किए है। गुरु पातशाह कृपा करे उस माता को अपने चरणों में निवास, परिवार में पिछे भाना मनन की बल बुद्ध समर्थ बख्शिश करे अते गरीब नवाज कृपा करे पिछे जीआं नूं तंदुरुस्ती देवे। समुचे परिवार वालों जिन्नियां भी संगतां भाई जगजीत सिंह जी वालिया बहुत ही प्यार वाले दास इत्थे बठिंडे भी एक बार दो बार आके गया, हांगकांग रहे उत्थे भी परिवार दे विच गए, इंग्लैंड गए उत्थे भी मिले, बड़ा प्यार बड़ी सेवा समुचे परिवार दी है। गुरु पातशाह कृपा करे वो कीतियां सवावां दा किते दान पुण्य दा फल बिछड़ी आत्मा नूं बख्श के महाराज अपने चरणों च निवास देण ते सारे परिवार नूं भाणा मनन दी बल बुद्ध समर्थ बख्शण। जिन्नियां भी संगतां आईयां समुचे परिवार वालों सारी संगत दा समुचे वारिया परिवार वालों इस दुखांत भरी घड़ी बचाउण ते सब नूं जी आਇਆਂ आख्या जांदा, धन्नवाद किया जाता। गुरु के लंगर तैयार है तो सारी संगत ने बड़े प्यार नाल छके जाने। बाकी के जो अगले प्रोग्राम आप जी सिंह साहबान इत्थे दे ग्रंथी साहबान दसणगे, आप जी ने विचारां नूं सरवण करना। हजूरी रागी दरबार साहब को आया जाता उन्हों का भी परिवार वालों कोटान धन्नवाद। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की महान कृपा जिन्हें छत्र छाया के सारा समागम होया। मीडिया वाले भी उन्होंने भी धन्नवाद है। जग पंजाबी तो ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਪੰਜਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ, ਦੇ ਤਨੇਮੀ ਬਣੋ, ਸਰਬੱਤ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ चढ़ती कला तेरे भाने। सरबत का भला समूचा परिवार भाई हरवंश सिंह जी USA तो भाई हरजिंदर सिंह जी फगवाड़े तो जोड़े परिवार के नाल सारे नहीं रखते उन्होंने वालों भी तुम सब नूं जी आया। आओ बेनतियां प्रवान भुला चुका की खेमा। सरदार दर्शन सिंह जी, सरदार नछत्तर सिंह जी वालिया परिवार वो भी बड़े प्यार वाले जिथे उन्होंने भी बड़ा प्यार है तो समुचा परिवार रिश्तेदार हैं। गुरु पातशाह कृपा करे सब दियां सेवावां प्रवान करन। जी आया धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सारिया संगतां ने गुरु की पावन देग प्राप्त करन तो उपरंत परिवार वालों संगत वास्ते गुरु के लंगर तैयार किए गए हैं। लोड़ अनुसार प्रशादा पानी छक के जान की कृपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की